जो जोड़ जोड़ के अपनी बीवी का जेवर जो भी मैं अपना बनाया अपनी जमा पूंजी इस तरह बना के मैं इतने पाकिस्तान लैके आया अज मैं हर चीज़ गवा ली है। 20,000 रियाल सी वो तकरीबन बनता कोई 17-17.5 लाख रुपया पाकिस्तान। 8,000 डॉलर सी वो तकरीबन कोई बनता कोई 27-28 लाख रुपया तकरीबन। फिर तकरीबन मेरी करंसी इतने घर पई हुई सी क्योंकि मैं गड्डियां का भी काम करदा 36 लाख रुपया ने 36-36.5 लाख। जेवर जेड़ा सी तुहाडा तिलाई 200 तोला होना जिहदे विच वड्डे सैट सी मेरे चूड़ियां सी अंगूठियां सी। अमेरिका तो सऊदीया तो जेडे मेरे शादी दे भी सैट पे सन कुछ मेरे ससुराल वाले ने पाए कुछ मैं अपनी मेहनत नाल जेडे उत्थे कमा के ते अपनी वाइफ नूं बना के दित्ते सन। पुलिस कोई घंटा डेढ़ नहीं आई जे आई है उन्हां दा रवैया मेरे नाल की सी वो मैनूं पुछ रहे ने जी तुहाडे कोल गोल्ड कित्थों आया तुसीं कित्थों लिआंदा है। मैंने इन लोगों की बहुत रिक्वेस्ट की मैंने सिटी हाउसिंग सोसाइटी की सिक्योरिटी से हाईली डिसअपॉइंटेड हूँ। इन लोगों ने मेरी नहीं सुनी। इन्होंने मेरे घर का एरिया सिर्फ फ्रीज कर दिया जबकि मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो रॉबर्ट्स इधर ही हैं। इवन पुलिस आई 2-3 पुलिस ऑफिसर्स थे एंड दे आस्क्ड मी लाइक 2-3 kg गोल्ड क्या किया आपने क्या करते हैं आप लोग। मैंने उनसे तब भी यही बोला कि हु द हेल आर यू आप कौन होते मेरे पास 2 किलो सोना है 10 किलो सोना है इट्स नॉट ऑफ योर बिजनेस ना आपका कोई लेना देना नहीं है इस चीज से। ये मेरे शौहर की मेरे घर वालों की हलाल की कमाई है। मैं आपको क्यों डिटेल्स दूं कि मैं क्या करती हूँ कहाँ से आता है। उन्हें उस टाइम हमारा ये बिखरा हुआ घर हमारी बर्बादी हमारा सब कुछ खत्म हो गया वो नजर नहीं आ रहा था। उसको सिर्फ ये सवाल करने की पड़ी थी उस ऑफिसर को कि मैम आप कैसे 2.5 किलो सोना कह रही हैं आप लोग क्या काम करते हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਕੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਸਰ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਲਾਕਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਰਡਨ ਨਾ ਪਾਓ ਇੰਨਾ ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ ਸੋਨਾ। They are humans, इसको इंसानियत कहते हैं। हम बर्बाद हो गए डैमेज हो गए खत्म हो गए 1 घंटे के अंदर एंड दे आस्क मी कि आप क्या करते हैं। पुलिस ने आपके साथ क्या किया। पुलिस ने कुछ नहीं किया वो काफी देर फोटोग्राफ्स बनाते रहे मेरी हर चीज की। मेरी कबर्ड्स टूटी हुई थी मेरे लॉक टूटे हुए थे बस दे आर जस्ट लाइक फोटोग्राफर्स। उन्होंने फोटोग्राफी की एक ब्रश लिया उससे वो फिंगरप्रिंट ढूंढते रहे। डू यू इमेजिन कि उन्हें कोई फिंगरप्रिंट मेरे घर में नहीं मिला कोई एप्लीकेशन नहीं लिखी उन्होंने मुझसे कहीं साइन नहीं लिए। दे सिंपल आस्क मी अ क्वेश्चन क्या हाउ यू हैव 2 kg गोल्ड। अभी 18.5 घंटे होने को हैं तो अभी तक आपकी FIR नहीं कटी। मेरी FIR नहीं कटी। Heads off to this country, their laws, their rules, heads off to this society, their security guards, and thank you police guards, thank you, thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे वेखन वालिओ अज इतवार है साडे प्यारे पाकिस्तान दे विच सरकारी छुट्टी है। अज सरकार दे तमाम महकमा जात आराम कर रहे हैं छुट्टी मना रहे हैं मौजां लुट रहे हैं। महकमा पुलिस भी साडा एक सरकारी महकमा है जिदा फर्ज ते साडी जान माल ते इज्जत आबरू दी राखी है। लेकिन इतवार वाले दिन साडे पुलिस अफसरान भी छुट्टी ते ही हुंदे ने ते छोटे पुलिस अहलकारान छोटे मुलाजमीन जिहड़े ने वो थोड़ी बहुत ड्यूटी थाणियां दे विच देंदे ने। लेकिन साडे डाकू भरा जिहड़े ने उन्हां नूं इतवार नूं कोई छुट्टी नहीं हुंदी। वो बल्कि ताड़ च रहिंदे ने कि कदों पुलिस वाले जरा को भी रिलैक्स होण ते असी अपने काम ते खलोईए। वैसे तो पुलिस वाले जिन्ने मर्जी मुतहरक होण चोरियां डकैतियां दे उत्ते काबू पाना इन्हां दे हुण वस दी गल नहीं रही होई। साडे पुलिस अफसरान दी बाकायदा एक ट्रेनिंग होनी चाहिदी है जिहदे विच इन्हां नूं
ਮੁਤਹਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਵੈਪਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸੀ ਜਾਏ, ਮੁਜਰਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਇਤਵਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੋਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਸਿਟੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡਕੈਤੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੀਮ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੜੇ ਬਾਇਜ਼ਤ ਸ਼ਖਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 7-8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਅਤ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਤਲਾਈ ਜ਼ੇਵਰਾਤ, ਕੀਮਤੀ ਪਾਰਚਾਤ, ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਡਾਕੂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਮਾਨ ਮੱਲੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ FIA ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ DD ਬਲਾਕ ਦੇ 530 ਨੰਬਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਗਮਜ਼ਦਾ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਦੌਲਤ ਅਚਨਚੇਤ ਐਵੇਂ ਘੰਟੇ ਸਵਾ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਕਈਆਂ ਅਸ਼ਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ सारी वारदात बाबत गल्लां बातां तानू सुनवाने हैं। ये पिछले प्लाट से 2 बंदे आए हैं कल, ये पीछे की जाली लॉन्ड्री की फाड़ के इधर से वो ये दरवाज़ा खोल के अंदर घुसे हैं, किचन के रास्ते से अंदर गए हैं। वो किचन से सीधा वो अंदर आए हैं इस कमरे में। ये जितने भी हमारी अलमारियाँ थी सारी तोड़ के, जो मेरा कैश था, जो गोल्ड वगैरह पड़ा था, हर चीज़ तोड़ फोड़ के सामान मेरा सारा उन्होंने ना बिल्कुल ख़त्म कर दिया है कि कोई चीज़ उन्होंने इधर नहीं छोड़ी। मैं 8 बज के 15 मिनट में 15 या 10 मिनट से घर से निकला हूँ, तो तकरीबन 9:02 में ये सारी उन्होंने वारदात की है और ये वारदात करके निकल गए हैं यहाँ से। इसके बाद वो गए ऊपर वाले रूम में, उसके बाद वो इस कमरे में आए हैं। ये मेरी अलमारियाँ तोड़ी हैं, ये मेरे कपड़े जितने थे मेरी वाइफ के, मेरे सारी अलमारियाँ उन्होंने फेंक दी बाहर। वो दराज वगैरह तोड़े, मेरा गोल्ड उसमें पड़ा था तकरीबन इस दराज में। ये दराज को उन्होंने तोड़ा है, लोहे का कोई राड है, ये देखें, यहाँ से डाल के उन्होंने इसको तोड़ दिया। बिल्कुल तोड़ने के बाद जो गोल्ड था वो निकाल के इधर से निकले हैं। फिर वो गए हैं छत की तरफ। छत पे उन्होंने थोड़ा सा ये सामान इधर भी ऐसे हल्का फुल्का से देखा है। ऊपर छत पे आए हैं, छत पे मेरा ख्याल उन्होंने ना कोई भागने का रास्ता इधर से पहले देखा है कि हम इधर से कहीं जाएँ। इधर से उन्हें कोई रास्ता ऐसा नहीं नज़र आया। वो फिर वापस गए हैं, डोर खुला छोड़ के ऊपर का भी, मेन गेट से वो फिर बाहर निकल गए हैं। तकरीबन 9:02 पे ये सारी वारदात उन्होंने कर डाली है। ये देखें मेरे बच्चों का रूम है, ये सारे दराज उन्होंने खोले, इधर भी चेकिंग की। जो बच्चों का सामान है वो भी ये निकाल के बेड पे फेंका है कि इसमें भी पता नहीं उन्होंने क्या लिया है क्या नहीं। बच्चों की अलमारियाँ सारी ऐसे खुली छोड़ी हैं, इसमें भी उन्होंने कुछ देखा था, कपड़े नीचे गिराए थे। ये सब ऐसे ही हमें खुला मिला है। तकरीबन 1 घंटे के अंदर पूरा घर वो हर चीज़ को तहस नहस करके चले गए हैं। इन्हां दा नामे नामी इसमें ग्रामी मुहम्मद अज़हर है। आओ इस दोस्त दे नाल मिलने आ। अज़हर साहब, जरा साडे व्यूअर्स नूं तुसीं सब तो पहले ते अपनी जुबानी है दसो कि ये वारदात जिहड़ी है ये किस तरह होई? तुसीं उदों घर च नहीं सो? मैं छोटे भाई हल गया सी अपनी दावत से। ਇੱਥੇ ਸਿਟੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ? नहीं ਅੱਛਾ, पीपल्स कॉलोनी। ਅੱਛਾ, ਪੀਪਲਸ ਕਲੋਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ? तकरीबन कोई 8:10 ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ? ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਰ ਸਾਡੇ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਖਾਲੀ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਪਲਾਟ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਲੀ ਫਾੜ ਕੇ ਜੀ ਉਧਰੋਂ ਅੰਦਰ ਕਿਚਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਕਰੰਸੀ ਪਈ, ਡਾਲਰ ਵਗੈਰਾ ਪਏ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਰਿਆਲ ਕਰੰਸੀ ਪਏ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰੰਸੀ ਮੇਰੀ ਪਈ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਗਏ ਨੇ।
ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਦਰਾਜ਼ ਸੀ ਖੁਫੀਆ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੋਲਡ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਕ ਤੋੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਡ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਗ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਵਗੈਰਾ ਪਾਇਆ। 2 ਬੈਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। 9:02 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ 8:10 ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ 9:03 ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਹਾਂਜੀ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਧਰੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਬੈਗ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਪਲਾਟ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਪਲਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਸਮਾਨ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਮੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਧਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਨੇ? ਆ ਗਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨੇ ਜੋ ਫੁਟੇਜ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਗਏ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੌਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੁਟੇਜ ਕਢਵਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਹ ਕਰਮ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਮਾਲੀਅਤ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਸਨ, ਰਿਆਲ ਕਿੰਨੇ ਸਨ, ਡਾਲਰਸ ਕਿੰਨੇ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਪਲੀਜ਼। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 20,000 ਰਿਆਲ ਸੀ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣਦਾ ਕੋਈ 17.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। 20,000 ਸਾਊਦੀ ਰਿਆਲ ਜੀ। 8,000 ਡਾਲਰ ਸੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਕੋਈ 27-28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਕਰੀਬਨ। ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀ ਕਰੰਸੀ ਇੱਥੇ ਘਰ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ। ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਂਦੇ ਕਿਲੇ ਨਾ ਜੋਂਦਾ ਮੋਟਰ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਘਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਬੈਂਕ 'ਚ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਧਰੋਂ ਅਮਾਊਂਟ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿਆ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰੰਸੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਉਹ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨੇ, 36-36 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਬੈਗ ਬੁੱਕ 'ਚ ਪਾਈ। ਤੇ ਜ਼ੇਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਲਾਈ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀ? 100 ਤੋਲਾ ਸੀ, 50 ਤੋਲਾ ਸੀ? 200 ਤੋਲਾ ਹੋਣਾ। 200 ਤੋਲਾ, 2 ਕਿਲੋ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੈੱਟ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਚੂੜੀਆਂ ਸੀ, ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੌਦੀਆ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਸੌਦੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਪਏ ਸਨ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਏ ਸਨ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਮਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਲਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਸੋਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਬਿਲਖਸੂਸ ਸਾਊਦੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪਰਚੇਸ ਕਰਕੇ ਗੋਲਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਓਰ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਲਿਸ। ਔਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ 2 ਕਿਲੋ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਜੀ? ਹੋਰ ਇੱਕ ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਰਿੰਗ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਬੈਗ ਖਾਲੀ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਰਿੰਗ ਵੀ ਉਹ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਕਲੈਸ ਸੀ ਛੋਟਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਡੱਬੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਫਨਾਹ ਕਰਤੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 8:10 ਤੇ ਇਹ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ 8:15 ਤੇ ਉਹ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਦੌਰਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 9:03 ਤੇ ਇਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੂਰੇ 50 ਮਿੰਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 42 ਤੋਂ 45 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਣ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਔਰ तमाम ਕੀਮਤੀ ਇਮਲਾਕ ਅਸਾਸੇ ਜਿੰਨੇ ਸਨ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਉਹ ਸਿਟੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ
ਗੇਟਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਐਸਾ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਲਾਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ इस हाउसिंग कॉलोनी के मालिकान दस देने कि जी यहाँ पे हमने सिक्योरिटी बड़ी टाइट और बड़ी ज़बरदस्त रखी हुई है, और ये गेटेड हमारी सोसाइटी है, इसमें कोई एंटर नहीं हो सकता फजूल बंदा, कोई किस किस्म की वारदात के बाद कोई बंदा जो यहाँ से भाग नहीं सकता। लेकिन इत्थे तुसी देखो कि इन्हां दी वारदात तो फौरी बाद ਉਹੀ सेम डकैट्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਇੱਕ FIA ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਅਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸ਼ਕਸ਼ੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਅਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਆਏ ਘਰ? 9-3 ਵਾਰ सर तकरीबन 2 ਜਾਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ 11:30 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਘਰ ਦਾ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜਲਦੀ ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ। ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਵਾਪਸ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਬੀਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼? ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਸਨ ਮੇਰੇ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਤਾ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਲਡ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ? ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸਊਦੀਆ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਤਕਰੀਬਨ 12 ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਊਦੀਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਊਦੀਆ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜੇ, 12 ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਥੇ ਲੱਭਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗਵਾ ਲਈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ? ਯਾਨੀ ਸਾਹਿਬੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਸਿਤਮ ਹੈ। 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਜ਼ਹਰ ਦੇ ਵਾਲਿਦੇ ਗਿਰਾਮੀ ਉੱਥੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੇ ਮੁਬਾਦਲਾ ਕਮਾ ਕੇ ਰਿਆਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਜਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। 12 ਸਾਲ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣੇ ਦੀ ਆਮਦੋ ਰਫਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 200 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਜਾਂ 2 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਕਮਾਇਆ? ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਕੈਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਉਹਦੀ ਹੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕਦੀ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਡਾਕੂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਡਕੈਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੂੰਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ 200 ਤੋਲਾ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਅਮਾਊਂਟ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਰਕਮ, ਇਹ ਕੋਈ 6-7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਕੈਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਨ ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ DSP ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਨ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ DSP ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ। 5 ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਰਲਾ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਰਾਤੀ 5 ਮੁਸੱਲਾ ਅਫਰਾਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਵੜੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਦੀ 5 ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਗੇ, 3 ਲਿਖਣਗੇ, ਬਲਕਿ 2 ਲਿਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਸੰਗੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਨ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਨੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। SHO ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਨ ਅਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, 395 ਨੂੰ 392 ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹਦੀ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਵਕੀਲ ਕੀਤਿਓਂ
ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ 395 ਦੀ ਦਫਾ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸਲ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਦਫਾਤ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਡਕੈਤਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਸੰਗੀਨੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਫਾ ਛੋਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਡਾਕੂਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫੇਰ ਕੰਮ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਅਜ਼ਹਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 18.5 ਦੇ ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਂਦੇ ਕੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲਾਕਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਰਡਨ ਨਾ ਪਾਓ, ਇੰਨਾ ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ ਸੋਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਬਰਡਨ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਓ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਪਰਚਾ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਲ ਲਹਾਓ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ 1000 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਹਾਓ ਵੀ ਸਾਡੇ 20 ਰੁਪਈਏ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਿਤੇ ਚਲੋ ਐਸਐਚਓ ਆਇਆ, ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਥਾਣਾ ਯਮਨਾਬਾਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 3-4 ਜਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਬਰਡਨ ਨਾ ਪਾਓ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਬਰਡਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਯਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣਾ ਭਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਰਡਨ ਨਾ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਬਰਡਨ ਹੈ? ਡਕੈਤੀ ਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਰਡਨ ਪੈਣ ਡਿਆ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਬੈਠਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਗਿਆ ਨਾ, 1 ਲੱਖ ਦੀ ਤੇਰੀ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਏ, ਤੇ 1000 ਦੀ ਲਿਖਵਾ ਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ FIR ਕੱਟ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 99,000 ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਅਵਲ ਕੌਣ ਭਰਦਾ? ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਡਕੈਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਭਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ MPA ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 3 ਲੱਖ ਦੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ RPO ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 SHOਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਬੰਦੇ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਾ ਕੇ 3 SHO ਤੇ ਇਹਦੀ MPA ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਸਾਡੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕੂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖੜ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਆਖਣਾ ਕਿ ਏਡਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਰਡਨ ਨਾ ਪਾਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਪਿਆਰਿਓ? ਅਗਰ ਡਾਕੂ 200 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਲੈ ਗਿਆ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰ ਨਾ ਪਾਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਤੋਲੇ ਲਹਾ ਲਓ 200 ਤੋਲੇ ਦੀ, ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਡਾਕੂ ਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ 200 ਤੋਲਾ ਬਰਾਮਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਤੇ FIR 'ਚ 20 ਤੋਲੇ ਲਹਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ 20 ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਬਾਕੀ 180 ਤੋਲੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ? ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਕੂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਗਿਆ ਉਹਦਾ 200 ਤੋਲੇ ਵੇ ਤੇ ਲਹਾਇਆ ਕਿੰਨਾ? 20 ਤਰੀ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਪੈ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰ ਨਾ ਪਾਓ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਪੁਲਿਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੁਹਾਫਜ਼, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਪਈ। ਪੁਲਿਸ ਕਰੇ ਪਈ ਰਾਖੀ ਸਾਡੀ ਜਿਉਂ ਕੁਕੜਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲਾ, ਇਹ ਰਾਖੀ ਹੋ ਰਹੀ। Sir, I don't have words. मैं आपसे क्या बात करूं? हाँ, I don't know मैं क्या बात करूं आप लोगों से। I lost everything. और ये गेम सिर्फ 40 मिनट्स की है। 8-9 पे हम लोग अपनी कार में बैठे हैं, हम लोग डिनर पे गए। 8:14 पर वो लोग मेरे घर के दरवाजे की डोर बेल दे रहे थे। मतलब वो हमें लोकेट कर रहे थे ना, वो देख रहे थे कि हम लोग निकल रहे हैं। उन्होंने उसके बाद कंफर्मेशन के लिए मेरे घर की डोर बेल दी है और 2 मिनट उस इंसान ने वेट किया। उसके बाद वो पीछे के रास्ते से, मेरी लॉन्ड्री के रास्ते से दरवाज़ा तोड़ के मेरी लॉन्ड्री का, मेरे घर का सब कुछ लेकर चले गए। और
जब फिर आप घर वापस लौटे, आपको ये पता चला सारा, तो उसके बाद आपने पुलिस को इंटीमेट किया? बिल्कुल किया। उससे पहले मैंने सिक्योरिटी, अपनी सोसाइटी की सिक्योरिटी को हाईलाइट किया। मैं उनके आगे चीखी। मैंने अपनी ब्लॉक डबल डी की सारी सोसाइटी को बुलाया, जो जो मेरी हेल्प कर सकता था कि प्लीज़ कुछ करें। क्या पता वो रॉबर्स यहीं कहीं होंगे ना, क्योंकि मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए गई हूँ। 2 घंटे 2.5 घंटे में मैं अपने घर वापस आ गई जी। ठीक है। मैंने इन लोगों की बहुत रिक्वेस्ट की। मैंने सिटी हाउसिंग सोसाइटी की सिक्योरिटी से हाईली डिसअपॉइंटेड हूँ। इन लोगों ने मेरी नहीं सुनी। इन्होंने मेरे घर का एरिया सिर्फ फ्रीज कर दिया, जबकि मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो रॉबर्ट्स इधर ही हैं। हमारी सिर्फ 2 एग्जिट बनती हैं। फेज़ 2 की मेन एग्जिट है जो जीटी रोड को लगती है, और एक कैनाल व्यू की एग्जिट है जी। मैंने बैगिंग की इनके आगे, हाथ जोड़े कि प्लीज आप वो एग्जिट्स को स्टॉप करा दें, ना कोई गाड़ी बाहर जाए और ना अंदर आए। लेकिन बजाय इसके कि वो वहां पर कुछ करते, उन्होंने सिर्फ मेरे घर को फ्रीज कर दिया। इसको कर्टन कर। मुझ तक मेरी सोसाइटी की औरतें भी आने नहीं दी जो मेरी हेल्प करना चाह रही थी। सिक्योरिटी सिर्फ जस्ट लाइक दे फील लाइक दे आर जस्ट रोबोट्स। वो कुछ नहीं कर रहे थे मेरे लिए, उन्होंने कुछ नहीं किया। इवन पुलिस आई, 2-3 पुलिस ऑफिसर्स थे, एंड दे आस्क्ड मी लाइक 2-3 kg गोल्ड, क्या किया आपने, क्या करते हैं आप लोग? मैंने उनसे तब भी यही बोला कि हु द हेल आर यू, आप कौन होते? मेरे पास 2 किलो सोना है, 10 किलो सोना है, इट्स नॉट ऑफ योर बिजनेस ना। आपका कोई लेना देना नहीं है इस चीज से। ये मेरे शौहर की, मेरे घर वालों की हक हलाल की कमाई है। मैं आपको क्यों डिटेल्स दूं कि मैं क्या करती हूँ, कहाँ से आता है? हम एक शरीफ फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम लोग 20 साल सऊदीया रह के आए हैं, दुबई रह के आए हैं, यूएस रह के आए हैं। इट मीन्स हम काम करते हैं ना, हम यहाँ के अच्छे सिटीजन्स हैं। हमारा रिकॉर्ड है एक, हमारा कोई ऐसा बैड रिकॉर्ड नहीं है। तो वो मुझे सिंपली पूछ रहे हैं 2.5 किलो सोना आपके पास कहाँ से आया, आप लोग क्या करते हैं यहाँ पे? उन्हें उस टाइम हमारा ये बिखरा हुआ घर, हमारी बर्बादी, हमारा सब कुछ खत्म हो गया, वो नजर नहीं आ रहा था। उसको सिर्फ ये सवाल करने की पड़ी थी उस ऑफिसर को कि मैम आप कैसे 2.5 किलो सोना कह रही हैं, आप लोग क्या काम करते हैं यहाँ पे? दे आर ह्यूमंस, इसको इंसानियत कहते हैं। हम बर्बाद हो गए, डैमेज हो गए, खत्म हो गए 1 घंटे के अंदर। एंड दे आस्क मी कि आप क्या करते हैं? बहरहाल बेटा, मैं सू करूंगी इस सोसाइटी को, इस सोसाइटी के स्टाफ को। मैं कह के आई हूँ कंट्रोल रूम में भी कि मैं इनके खिलाफ FIR कटवाऊंगी। SHO सर इम्तियाज गुज्जर, वो मेरे साथ हैं फ्रॉम एमनाबाद। वो मेरे पास आए थे पर्सनली, उन्होंने मुझे विजिट किया है, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है कि मैं सिटी हाउसिंग सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स पर FIR कटवाऊं। प्लीज, मैं करवाना चाहती हूँ क्योंकि दे डिड नथिंग फॉर मी। उन्होंने मेरे कुछ भी नहीं किया सर, कुछ भी नहीं। तो पुलिस ने आपके साथ क्या किया? पुलिस ने कुछ नहीं किया। वो काफी देर फोटोग्राफ्स बनाते रहे मेरी हर चीज की। मेरी कबर्ड्स टूटी हुई थी, मेरे लॉक टूटे हुए थे, बस दे आर जस्ट लाइक फोटोग्राफर्स। उन्होंने फोटोग्राफी की, एक ब्रश लिया, उससे वो फिंगरप्रिंट ढूंढते रहे। डू यू इमेजिन कि उन्हें कोई फिंगरप्रिंट मेरे घर में नहीं मिला? इज इट पॉसिबल? वो कहीं ना कहीं से तो एंटर हुए ना मेरे घर में। कोई सुराग, कोई फिंगरप्रिंट उन्हें मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए। उन्हें कुछ नहीं मिला मेरे घर से। तो उन्होंने कोई कलेक्शन वगैरह नहीं की? फिर कुछ भी नहीं किया। इवन सर इम्तियाज ने मुझे यही पूछा था कि इन्होंने आपकी कोई एप्लीकेशन कुछ भी सबमिट किया है, आपके पास कोई एप्लीकेशन की पिक्चर है? मैंने कहा सर उन्होंने मेरी कोई एप्लीकेशन नहीं लिखी, उन्होंने मुझसे कहीं साइन नहीं लिए। दे सिंपल आस्क मी अ क्वेश्चन, क्या हाउ यू हैव 2 kg गोल्ड। और अभी 18.5 घंटे होने को हैं, तो अभी तक आपकी FIR नहीं कटी? मेरी FIR नहीं कटी। साहिब, Hats off to this country, their laws, their rules. Hats off to this society, their security guards, and thank you police guards. Thank you, thank you. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 18 ਘੰਟੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟੀ ਕੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਅਕਾਰਬ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਹਬਾਬ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਇਸ ਕਦਰ ਗਮਜ਼ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਕਾ ਜਿਹਾ ਹੀ FIR ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਥਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋ ਜਾਓ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਕਿ ਫਸੀਲੋं पे हमा वक्त हम लोग अभी जिंदा व बेदार खड़े हैं। ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਟੁਰ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਡਾਕੂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਡਕੈਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ 200 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਈਏ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਲੈਣੇ। 35 ਸਾਲ ਅੱਬੂ ਜੀ ਦੇ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਹੋਟਲ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬੱਧੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈਣ। ਸਾਡੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ FIR ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਤਰਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਖੂਨ ਦੇ ਅਥਰੂ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਬੇਗਮ ਰੋਂਦੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਸੁਰਾਲੀਆਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਜ਼ੇਵਰ ਪਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੇ ਮੁਬਾਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਚੋਰ ਡਕੈਤ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 18 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਇਹਦੀ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਉਹ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਚਲੀ रौनक हो